हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि काव्य नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ईस्वी सन 1908 में और निधन ईस्वी सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की है। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया है। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी यानी कि महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र की किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको तो पता ही है कि कर्ण कौन था। कर्ण है वो कुंती और सूर्य का पुत्र था। यहाँ पर हमारा जो काव्य दिया गया है वो वहाँ उसके बीच की बातचीत है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो कृष्ण भगवान है वो कर्ण को बताते हैं कि तुम तो कुंता के पुत्र हो और પાંડવો में ज्येष्ठ भी, ज्येष्ठ यानी કે મોટો ભાઈ છો, એટલે એને કહે છે કે તું પાંડવનો મોટો ભાઈ છો, તું યુદ્ધ કર, પણ કઈ સાઈડથી યુદ્ધ કર, તું પાંડવો સાઈડથી યુદ્ધ કર, પાંડવો તને મોટો ભાઈ પણ માનશે, સ્વીકારશે અને સંપૂર્ણ રાજ્ય તને સોંપશે અને તું રાજા બનીશ। ત્યારે કર્ણ એવું કહે છે કે એને એના જીવનમાં કેટલા બધા દુઃખો જોયા છે। જ્યારથી જન્મ્યો ત્યારથી એણે દુઃખ જોયું છે। સુતપુત્ર ન હતો છતાં પણ એને સુતપુત્રની રીતે અન્યાય થાય છે। એટલે એ કહે છે કે જ્યારે મારી સાથે કોઈ નહોતું ત્યારે મને દુર્યોધને સાથ આપ્યો, તો હું દુર્યોધનનો ઉપકાર ભૂલી શકું એમ નથી। એટલે કૃષ્ણ ભગવાન છે એને ઘણું સમજાવે છે કે તું પાંડવોના પક્ષમાં આવી જા ને એના તરફથી યુદ્ધ કર, એના માટે એને રાજ્યનું લાલચ આપે છે। પણ કર્ણ છે એ દુર્યોધનનો સાથ છોડવા માગતો નથી અને એ કહે છે કે ના, હે કેશવ, હે માધવ, મને ખબર છે કે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, પણ એ છતાં મને જરૂર હતી ત્યારે દુર્યોધન મારી સાથે ઊભો રહ્યો હતો। એના ઉપકારનો હું બદલો ભૂલી શકું એમ નથી અને હું દુર્યોધનના પક્ષે રહીને જ યુદ્ધ કરીશ। આ તો બધી આગળની વાત થઈ સ્ટુડન્ટ્સ, પણ આપણું કાવ્ય છે એમાં જે કર્ણ અને કૃષ્ણ વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે એ આપણા કાવ્યમાં છે। તો હવે આપણે કાવ્ય જોઈએ। વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં, એટલે કર્ણ બોલતે હૈ कि हे केशव, हे माधव, मुझे किसी भी तरह के धन दौलत की चाह नहीं है। वैभव यानी कि
धन दौलत और विलास यानी कि सुखोभोग कि मुझे कोई भी इच्छा नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं है। મને મારીને કર્ણને ખબર જ હતી કે જો હું આ દુર્યોધનના પક્ષે લડીશ તો નક્કી મારું મૃત્યુ જ છે. દુર્યોધન છે એ અસત્યના પક્ષમાં છે, પણ હું એને મૂકીને જઈ શકું એમ નથી. એના માટે ભલે મારું મૃત્યુ થાય કે હું મરી જાઉં એની મને કોઈ ચિંતા નથી. બસ યહી ચાહતા હું કેવલ, બસ હે કૃષ્ણ ભગવાન, હે માધવ, બસ મારી ઈચ્છા એ જ છે. તો હવે કર્ણની ઈચ્છા શું છે? દાન કી દેવી સરિતા નિર્મલ, કરતલ સે ઝરતી રહે સદા. એટલે એમ કહે છે કે હે કૃષ્ણ ભગવાન, હું જે દાન કરું છું એના માટે થઈને દાનની દેવી છે એ કરતલ એટલે કે હથેલી, એમ કે મારા હાથેથી ક્યારેય દાન કરવાની દેવી, હું ક્યારેય દાન કરતા કોઈની પાસે મને ક્યારે પણ ખચકાવ નહીં. હું હંમેશા બધાને મદદ કરું, હું હંમેશા બધાને દાન કરું, જેને જેને જરૂર છે એને હું મારા જીવનથી ઉપયોગી થાઉં. બસ મારે મારા જીવનમાં બીજું કંઈ જોઈતું નથી. નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા. એટલે એમ કહે છે કે હે ભગવાન, મારે હે કૃષ્ણ ભગવાન, મારે કંઈ ધન દોલત અને સાંસારિક સુખો ભોગવવાની મને ઈચ્છા નથી. હું જીવું કે મરી જાઉં એની પણ મને પરવા નથી. બસ મારી ઈચ્છા તો એક જ છે કે હું મારા હાથોથી હંમેશા બીજાને સુખી કરતો રહું, જેને જરૂર છે એને દાન કરતો રહું. તુચ્છ હે રાજ્ય. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તું પાંડવોની સાઈડમાં આવી જઈશ તો તને રાજ્ય મળશે. એટલે કર્ણ કહે છે કે તુચ્છ હે રાજ્ય, એટલે કે મારા માટે રાજ્યની કોઈ જરૂર નથી. મને કાંઈનું તમે એમ કહો છો કે તને રાજ્ય મળી જશે, પણ મારા માટે તુચ્છ છે, મારા માટે એનું કોઈ મૂલ્ય નથી. પાતા ક્યાં નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, ચિંતા પ્રભુત અલ્પલપ હાસ, કુછ ચાકચિક્ય કુછ ક્ષણ વિલાસ. એટલે કર્ણ કહે છે કે અલ્પલ્પ એટલે બહુ જ થોડા, ચાકચકીય યાને કે ચમક ચકાચોંધ. એટલે કર્ણ કહે છે કે હે કેશવ, એમ કે જે આ વૈભવ છે એ વૈભવ પામીને તો માણસને શું મળે છે? માત્ર ચિંતા મળે છે અને નામ માત્રની ખુશી મળે છે. અને આ જે બધી ચમક હોય છે એ બધું સુખ વિલાસ જે બધું છે એ થોડા સમય માટે હોય છે. મનુષ્યએ આ બધી વસ્તુઓ છોડીને અહીંથી ખાલી હાથે જ જવું પડે છે. પર વહ ભી યહી ગવાના હૈ, કુછ સાથ નહીં લે જાના હૈ. એટલે એમ કહે છે કે તમે મને જે લાલચની, જે રાજ્યની લાલચ આપો છો એ બધું તો ક્ષણભંગુર છે, થોડા ટાઈમ માટે છે, એ બધું કંઈ કાયમ રહેવાનું નથી. અને મનુષ્ય ખાલી હાથે આવ્યો છે અને અહીંયાથી એને ખાલી હાથે જ જવાનું છે. મુझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को. એટલે કર્ણ કહે છે, કર્ણ કહેતે હૈ कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए है, धन की प्राप्ति करते हैं, उसकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियारों पर दया करते हैं, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं. इसलिए कर्ण बोलता है कि वो ऐसा मनुष्य होता है वो संसार से कुछ भी नहीं लेता, वो तो अपने हृदय का दान कर देते हैं, दुखियारों के लिए दान कर देते हैं. એટલે કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાનો ભાર સહન કરી શકતા નથી. કર્ણને રાજ્યમાં રસ નથી, રાજા બનવામાં રસ નથી અને સોના માટે પણ એના માટે કોઈ મૂલ્યવાન નથી. એને તો સોનું છે એ ભાર જેવું લાગે છે. એને સુખ વૈભવમાં જીવન પણ વિતાવતા નથી. એ તો બધું લોકોને વહેંચી દેવામાં, દાન દેવામાં માને છે. કર્ણ એવું માને છે કે આ જે બધી બહુમૂલ્યવાન વસ્તુઓ છે એ તો લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ હોય છે. તેઓ આ સંસારમાંથી કંઈ કશું લઈ જતા નથી
અને ફક્ત ને ફક્ત શું સાથે લઈ જાય છે? પોતાના કર્મો. એટલે કર્ણધાર તો પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે અને બધા દુઃખી લોકો પર दया करे छे। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बार अच्छे से फिर से वापस वीडियो देख लेना है। आज हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।